Welcome to all of you, my dear viewers and learners. Here I am Bikash Sarkar, lecturer in English. Today I am going to deliver class on basic grammar. The title of today's lesson is bare infinitive. Bare infinitive. Next one. In our earlier class, we learned about different forms of infinitive, different categories of infinitive. Let's see. Here is a diagram. Infinitive. This is the main form infinitive. Now infinitive was simple or full infinitive. This one is split infinitive, passive infinitive, bare infinitive, and perfect infinitive. There is another category of infinitive, that is continuous infinitive. In the later part or in the next video, we will review that one also. Okay, let's see the next one. Today's target point of learning. That means today what are we going to learn? The first one, what is bare infinitive? That means the definition of bare infinitive also. Now the second one, step-by-step uses of bare infinitive. Third one, development of writing and speaking skills using bare infinitive or infinitive. Okay, infinitive দ্বারা শত শত সেন্টেন্স গঠন কৌশল বাংলায় আলোচনা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, নিশ্চয়ই ক্লাসটি দ্বারা উপকৃত হবেন। So comment, like and subscribe the channel also. Okay, let's go to the next main point, focal point, bare infinitive. Now the question, what is bare infinitive? Bare infinitive is a base form of verb, that means V1, which does not have preceded to, but it plays the function of a non-finite verb in a sentence. Bare infinitive আছে সেন্টেন্সের মধ্যে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যার পূর্ববর্তী টু নেই, অর্থাৎ পূর্ববর্তী টু ব্যতীত ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, বাট ইট প্লেস দ্য ফাংশন অফ এ নন ফাইনাইট ভার্ব ইন এ সেন্টেন্স, কিন্তু এটি অবশ্যই সেন্টেন্সের মধ্যে নন ফাইনাইট ভার্বের আচরণ করবে। তাহলে আমরা একটু ক্লিয়ার করি, বেয়ার ইনফিনিটিভ হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যার পূর্বে টু থাকবে না, কিন্তু সেন্টেন্সের মধ্যে নন ফাইনাইট ভার্বের আচরণ করবে। ওকে, দ্য নেক্সট স্লাইড। Bare infinitive or zero infinitive. This bare infinitive is also called zero infinitive. Now how and why do we also call this one zero infinitive? Let's see. Simply, bare infinitive is base form of verb without to. It means infinitive devoid of to, so that's why this infinitive is called zero infinitive. Bare means naked, uncovered, empty. So টু শূন্য বা টু ছাড়া ইনফিনিটিভকে বেয়ার ইনফিনিটিভ বলা হয়। টু ছাড়া বা টু ব্যতীত ইনফিনিটিভকে বেয়ার ইনফিনিটিভ। টু ব্যতীত ভার্বের বেস ফর্ম যুক্ত যে ইনফিনিটিভ, এই ইনফিনিটিভটাকে এইটাকে বলা হবে বেয়ার অর জিরো ইনফিনিটিভ। Now let us review the uses and function of bare infinitive or zero infinitive. Here we will learn the uses of application of bare infinitive or zero infinitive, and this usage is to be presented here step by step. Now the first step number 1, bare infinitive after causative verb. Bare infinitive after causative verb, make, have, let, bid, help, etc. Causative verb যে ভার্ব দ্বারা
যে ভার্ব দ্বারা কাউকে দিয়ে কোনো কিছু করানো হয়, এরকম সেন্স বোঝাতে কজেটিভ ভার্ব। এই জাতীয় কজেটিভ ভার্বের পূর্বে এই জাতীয় পজিটিভ ভার্বগুলো ব্যবহার করব যখন মেইন ভার্ব হিসেবে, তখন সেন্টেন্সের অপর ভার্বটিকে আমরা ইনফিনিটিভ করব, বাট বেয়ার ইনফিনিটিভ। একটু এক্সাম্পলে আমরা দেখি। ফার্স্ট এক্সাম্পল, আই মেড হিম ওয়াশ মাই ক্লোথ। আমি তাকে দিয়ে আমার কাপড় পরিষ্কার করিয়েছিলাম। মেড প্রিন্সিপাল ভার্ব, তার মানে মেক থেকে আসছে, পাস্ট টেন্স, এটি V2। এখানে মেক থেকে মেড আসছে, এটি প্রিন্সিপাল ভার্ব। এবং এই সেন্টেন্সে আর একটি ভার্ব আসছে ওয়াশ, এই ওয়াশটাই বেয়ার ইনফিনিটিভ। এখানে এর পূর্বে টু বসানো হয়নি, এটি প্রেজেন্ট ফর্মই আছে। অর্থাৎ এই পজিটিভ ভার্ব যখন সেন্টেন্সের প্রিন্সিপাল ভার্ব, তখন অপর যে ভার্বটি আসবে সেন্টেন্সে, ওই ভার্বটিকে আমরা বেয়ার ইনফিনিটিভ করব, মানে টু ছাড়া ওটাকে বেস ফর্মে রাখবো। এবং দিস ওয়াশ ইজ হেয়ার বেয়ার ইনফিনিটিভ and there is no to before this verb wash. So another example, so Lopa had her hair cut. This cut is the example of bare infinitive. Another example, I would not let you go. I would not let you go. আমি তোমাকে যেতে দিব না। এখানে let বসছে, এই letটি প্রিন্সিপাল ভার্ব, সেক্ষেত্রে অপর ভার্ব go, এটি bare infinitive। এখানে এটি bare infinitive। হি মেড মি লাভ, সে আমাকে হাসালো। এখানে মেডটি প্রিন্সিপাল ভার্ব, যেটি পজিটিভ ভার্ব, এবং এই সেন্টেন্সে আর একটি ভার্ব আছে লাভ, এই লাভটি বেয়ার ইনফিনিটিভ, যার পূর্বে কোনো টু নেই। হি মেড মি লাভ, সে আমাকে হাসালো। অ্যানাদার এক্সাম্পল, রবার্ট হেল্প হার ড্রাইভ এ কার। এখানে হেল্প ভার্বটি পাস্ট ফর্মে আছে, পাস্ট টেন্সে আছে, এবং এই ভার্বটি প্রিন্সিপাল ভার্ব। এই সেন্টেন্সে আর একটি ভার্ব আছে ড্রাইভ, এই ড্রাইভটি এখানে বেয়ার ইনফিনিটিভ, এর পূর্বে কোনো টু নেই। আর ড্রাইভ এ কার, এটি ইনফিনিটিভ ফ্রেজ আকারে রাখা আছে। সো রবার্ট হেল্প হার ড্রাইভ এ কার, রবার্ট তাকে একটি গাড়ি চালানোয় সহায়তা করেছিল। হিয়ার ইজ এ নোট, হেল্প লেট এর ব্যতিক্রমী প্রয়োগও রয়েছে। ফর এক্সাম্পল, রবার্ট হেল্প হার ড্রাইভিং এ কার, এইখানে আমরা এই ভার্বটার সাথে আইএনজি যোগ করতে পারবো। অর্থাৎ হেল্প এবং লেটের একটু ব্যতিক্রমী ব্যবহার রয়েছে। আমি একটু আগেই বলছিলাম যে হেল্প থাকলে এখানে বেয়ার ইনফিনিটিভ করা যাবে। আবার এখানে আইএনজি যোগ কেন হয়েছে, তখন আমরা জিরান্ড এবং পার্টিসিপল যখন শিখতে যাব, তখন এই ব্যাপারটি আরো আমরা ক্লিয়ার করব যে এখানে আইএনজি কিভাবে করা যায়। অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সে যদি একাধিক ভার্ব থাকে, তাহলে প্রিন্সিপাল ভার্ব ব্যতীত অপর ভার্বকে পার্টিসিপল অথবা ইনফিনিটিভ করতে হয়। তো এখানে আমরা এটাকে ইনফিনিটিভ করি নাই এই হেল্প থাকার কারণে। তবে বেয়ার ইনফিনিটিভও করা যাবে, আবার হেল্পের ক্ষেত্রে পার্টিসিপলও করা যাবে। ওকে, অ্যানাদার এক্সাম্পল, লেট রিপন হেল্প। এতে লেট থাকলে লেটকে অন্যভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। লেট রিপন হেল্প, এটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে বেস ফর্ম বসছে লেট থাকার কারণে, রিপন থাকা সত্ত্বেও ভার্বের সাথে এস যোগ হয়নি। এটি লেটের একটি স্পেশাল ব্যবহার, যেটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা লক্ষ্য করে থাকি। ওকে, in the next slide we will get the second step, bare infinitive after verb of perception। যে ভার্ব দ্বারা যে ভার্বগুলো আমাদের অনুভূতি ক্ষমতার সাথে যুক্ত, সেই ভার্বগুলোকেই বলা হয় ভার্ব অফ পারসেপশন। ফর এক্সাম্পল, সি, ফিল, হেয়ার, ওয়াচ, ক্রাই, নোটিস, টেস্ট, স্মেল, এটসেট্রা। এই জাতীয় ভার্ব, এগুলো মূলত, এছাড়া আরো ভার্ব আছে লাভ, হেট, আন্ডারস্ট্যান্ড, রিকগনাইজ, এই সকল ভার্বগুলো ভার্ব অফ পারসেপশন। অর্থাৎ যে এই ভার্ব অফ পারসেপশনের ক্ষেত্রেই এটি প্রিন্সিপাল ভার্ব যখন হয়, তখন সেন্টেন্সে অন্য ভার্বটাকে আমরা বেয়ার ইনফিনিটিভে কনভার্ট করব। একটু দেখা যাক এক্সাম্পলে, আই স হার গো এ। আই স হার গো এ, আমি তাকে চলে যেতে দেখলাম। এই স সি থেকে আসছে, যেটি ভার্ব অফ পারসেপশন, এবং এইটি প্রিন্সিপাল ভার্ব। এই সেন্টেন্সে আরেকটি ভার্ব আসছিল, মানে ভার্বাল ফ্রেজ আসছে এখানে গো এ, এখানে গোটা এটা বেয়ার ইনফিনিটিভ করে আসা। এই সেন্টেন্সে এটা বেয়ার ইনফিনিটিভ, মানে ভার্বাল ফ্রেজ আকারে আছে, কিন্তু এটা বেয়ার ইনফিনিটিভ, as there is no to before this verb go। এই গো ভার্বটার পূর্বে কোনো টু নেই, এখানে এটা বেয়ার ইনফিনিটিভের কাজ করছে, আর সটা আছে প্রিন্সিপাল ভার্ব। অ্যানাদার এক্সাম্পল,
মারিয়া হার্ড হিম ক্রাই, মারিয়া তাকে কাঁদতে কাঁদতে শুনলো। এই হার্ড হেয়ার থেকে আসছে পাস্ট টেন্স, কিন্তু এই ভার্বটি কি বেয়ার ইনফিনিটিভ, এর পূর্বে কোনো টু নেই। অ্যানাদার এক্সাম্পল, আই নোটিসড দ্য বয় হুইসপার, আমি বালকটিকে ফিস ফিস করতে লক্ষ্য করলাম। এইখানে নোটিসটি প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং এই হুইসপারটি বেয়ার ইনফিনিটিভ, এর পূর্বে কোনো টু নেই, এটি ভার্বের বেস ফর্ম। ওকে, নেক্সট স্লাইড। স্টেপ 3, স্টেপ 3 বেয়ার বেস ফর্ম অফ ভার্ব। এখানে আমরা দেখব যে সেন্টেন্সে বেস ফর্ম কোথায় বসে, অর্থাৎ এই ইনফিনিটিভ করতে যায় আমরা দেখছি যে সেন্টেন্সের মধ্যে বেস ফর্ম বসে, এবং কোন ক্ষেত্রে বেস ফর্ম বা V1 বা প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ভার্ব বসে, ওই জায়গাগুলোতেই আমরা একটু ওই জায়গাগুলো লোকেট করার চেষ্টা করব আমরা এখানে। ওকে, এক্সাম্পল, হোয়ার or how will you apply base form of verb, or after which type of phrases or connecting words we will apply base form of verb? Cannot but, could not but, let alone, why not, anything but, nothing but, etc. This type of connecting words or this type of connecting words or phrases here actually কানেক্টিং ওয়ার্ডস, এই কানেক্টিং ওয়ার্ডগুলোর, এই কানেক্টিং ফ্রেজগুলোর পর আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস ফর্ম বসাবো। একটু এক্সাম্পল দেখি। লিরা ক্যান নট বাট টক ইভেন ফর এ মোমেন্ট, লিরা এক মুহূর্ত কথা না বলে থাকতে পারে না। এই যে ক্যান নট বাট বসছে, এই ক্যান নট বাটের পরে ভার্বটা বেস ফর্ম টক, TAL কে, এর পূর্বে কোনো টু বসিয়েছি না আমরা এখানে, অবশ্যই টু বসাই নাই, বেস ফর্মে আছে। এই ক্যান নট বাট এর পর ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে বসছে। লিরা ক্যান নট বাট টক ইভেন ফর এ মোমেন্ট, লিরা এক দণ্ড কথা না বলে থাকতে পারে না বা এক মুহূর্ত কথা না বলে থাকতে পারে না। ক্যান নট বাট এর পরে ভার্বটি বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম। অ্যানাদার এক্সাম্পল, জন কুড নট বাট লাভ এট হার প্রেজেন্টেশন, জন তার উপস্থাপনে না হেসে পারলো না। এই ক্যান নট বাট ছিল আগে সেন্টেন্সে, এবার কুড নট বাট পাস্ট টেন্সে কনভার্ট করা হয়েছে, কিন্তু কুড নট বাট এর পরে প্রিন্সিপাল ভার্বটি অবশ্যই বেস ফর্মে আছে, লাভ, লাভ। সো দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ বেস ফর্ম। অ্যানাদার এক্সাম্পল, নিপা ক্যান নট স্পিক আউট ক্লিয়ারলি, নিপা ক্যান নট স্পিক আউট ক্লিয়ারলি, লেট অ্যালোন ডেলিভার এ লেকচার। আমরা এখানে একটু মিস হয়েছে, সরি, এখানে একটা লেখা পরে আসছে। নিপা ক্যান নট স্পিক আউট ক্লিয়ারলি, লেট অ্যালোন ডেলিভার এ লেকচার। ক্যান নট আছে, সো পরবর্তী ভার্বটি বা ভার্বাল ফ্রেজটি প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, এবং এখানে লেট অ্যালোন বসছে, লেট অ্যালোনের পরে এখানে এই ভার্বটি ডেলিভার প্রেজেন্ট ফর্মে আছে। সো লেট অ্যালোনের পরের ভার্বটি আমরা দেখছি বেস ফর্মে আছে। ওকে, অ্যানাদার এক্সাম্পল, আই ক্যান নট টলারেট ইউর ইনফর্মাল বিহেভিয়ার, হোয়াই নট চেঞ্জ ইউর বিহেভিয়ার প্যাটার্ন। এই যে হোয়াই নট বসছে, হোয়াই নটের পরে প্রিন্সিপাল, এখানে যে ভার্বটি আছে হোয়াই নটের পরের ভার্বটি এখানে আমরা প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস ফর্মে বসিয়েছি। আমি তোমার অনানুষ্ঠানিক আচরণ সহ্য করতে পারি না, হোয়াই নট, কেন, চেঞ্জ ইউর বিহেভিয়ার প্যাটার্ন, তোমাকে এক ধরনের নির্দেশ বা উপদেশ দেওয়া বোঝাচ্ছে। হোয়াই নট চেঞ্জ ইউর বিহেভিয়ার প্যাটার্ন, তুমি তোমার আচরণের ধরন বদলাও না কেন। সো আই ক্যান নট টলারেট ইউর ইনফর্মাল বিহেভিয়ার, আমি তোমার অনানুষ্ঠানিক আচরণ সহ্য করতে পারি না। হোয়াই নট, কেন, চেঞ্জ ইউর বিহেভিয়ার প্যাটার্ন, তুমি তোমার আচরণের ধরন বদলাও না কেন। নেক্সট ওয়ান, ডেভিড ক্যান ডু নাথিং বাট মেক ফান, ডেভিড কিছুই পারে না শুধুমাত্র কৌতুক করা ছাড়া বা মজা করা ছাড়া। এই যে নাথিং বাট এরপরে আমরা প্রেজেন্ট ফর্ম বসিয়েছি, ভার্বের বেস ফর্ম বসিয়েছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল, আই ক্যান নট ডু এনিথিং বাট ডান্স, আমি পারি না কিছুই শুধু ডান্স ছাড়া, অর্থাৎ আমি ডান্স ছাড়া কিছুই পারি না, আমি ডান্স ছাড়া কিছুই পারি না। এখানে এনিথিং বাট এরপরে ভার্বের বেস ফর্ম বসানো হয়েছে, এনিথিং বাট এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম বসানো হয়েছে। এই দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট, এখানে এইখানে নেগেটিভ করা হয়নি, এই জয়নিং যে ফ্রেজটি বা যে কানেক্টিং ফ্রেজটি ছিল সেখানে নেগেটিভ করা হয়েছে, আর এইখানে
অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট দিয়ে নেগেটিভ করা হয়েছে আর এখানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্স রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যে কোনো এক জায়গায় নেগেটিভ, এখানে নেগেটিভ করলে এখানে অক্সিলারি ভার্বের পরে নট দেওয়া যাবে না, আর এখানে অক্সিলারি ভার্বের পরে নট দিলে এখানে নেগেটিভ করা যাবে না, ডাবল নেগেটিভ করা যাবে না এক্ষেত্রে। ওকে, স্টেপ 4, বেস ফর্ম অফ ভার্ব আফটার ডু ভার্ব। অর্থাৎ ডু ভার্বের পরে বেস ফর্ম বসবে, ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্বের বেসিক ফর্ম বসবে। ডু ভার্বটা কি? ডু, ডাজ, ডিড, ডু, ডাজ, ডিড, এগুলোকে আমরা বলবো ডু ভার্ব। অ্যাকচুয়ালি ভার্ব আছে ডু, সেটাই সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন হয়, অ্যাকচুয়াল ডু ভার্ব আছে ডু, সাবজেক্ট থার্ড পারসন হলে ডাজ হয়ে যায় বা এস বাই ইএস যোগ করা হয়, সেটি আমরা দেখবো একটু ভিতরে কিভাবে। আর ডিড যদি পাস্ট টেন্সে কনভার্ট করা হয় তখন সেটা ডিড হয়ে যায়। এক্সাম্পল, আই, এখানে দুটো ব্র্যাকেটে রাখা হয়েছে। সেন্টেন্সটাকে যদি বলি আই বিলিভ ইউ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, এই যে সেন্টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, যার প্রিন্সিপাল ভার্বটি বেস ফর্মে থাকে, কিন্তু তার আগে একটি ডু ভার্ব সাইলেন্টলি সবসময় থাকে, অর্থাৎ এখানে মেনশন করা থাকে না। এই ডু ভার্বটি এখানে মেনশন করা থাকে না। নর্মালি আমরা কি বলবো, আই বিলিভ ইউ, কিন্তু এখানে সাইলেন্টলি ডু ভার্ব রয়ে গেছে। সেটি কেমন একটু দেখা যায়, আই ডু বিলিভ ইউ। আর যখনই এই দুটি ক্লিয়ারলি লিখে দেওয়া হবে তখন ডু ভার্বের পরে প্রিন্সিপাল ভার্বটা অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্ম। কিন্তু এরকম যখন প্রিন্সিপাল ভার্বের পূর্বে ডু ভার্বটি লিখে দেওয়া হয় বা উল্লেখ করে দেওয়া হয় বা মেনশন করে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে এর মিনিংটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায়। আই ডু বিলিভ ইউ মানে আই মাস্ট বিলিভ ইউ, মানে এখানে এই সেন্টেন্সটি দ্বারা এমফাসাইজ করা, অধিক গুরুত্ব, এই যে আমি একটু এখানে নোট দিচ্ছি, এমফাসাইজ করা বোঝাইছে। অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটি দ্বারা অধিক গুরুত্ব দেওয়া, আমি অবশ্যই তোমাকে বিশ্বাস করি। এখানে বলা হয়েছে আমি বিশ্বাস করি, সাধারণভাবে আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, কিন্তু যদি বলা হয় আই ডু বিলিভ ইউ, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, মানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বা এমফাসাইজ করা হয়েছে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, রিনা ডু গোস টু কলেজ ডেলি। নর্মালি আমরা কি বলি, রিনা গোস টু কলেজ ডেলি, রিনা প্রতিদিন কলেজে যায়। এখানে গোস সাবজেক্ট, রিনা থার্ড পারসন, সো গোর সাথে ইএস যোগ হয়েছে। এখন এই ডু ভার্বটি সাইলেন্টলি আছে এই প্রিন্সিপাল ভার্বের পূর্বে। এখন একটু দেখা যাক, ডাজ রিনা গো টু কলেজ ডেলি, এইখানে এই ডুটা এখানে চলে আসছে, ইন্ট্রোগেটিভ করেছে যখন, এটাকে এইখানে কিভাবে ডাজ আসলো তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা একটু দেখি। এই ডুটা এই সাবজেক্টের আগে চলে আসবে, আর এই গোর সাথে যে ইএস ছিল সেই ইএসটা এই ডু এর সাথে এসে যোগ হয়ে গেছে, তখন এটা হয়ে গেছে ডাজ। অ্যাকচুয়ালি ভার্ব ছিল, ডু ভার্ব ছিল, অ্যাকচুয়ালি এখানে ডু ভার্ব ছিল, সেই ডুটাই সাবজেক্ট রিনার আগে এসে বসছে, এবং ওই ভার্বের যে ইএস ছিল, প্রিন্সিপাল ভার্বের যে ইএস ছিল, সেই ইএসটা এই ডু এর সাথে এসে যুক্ত হয়ে এটা ডাজ হয়ে গেছে। সো ডাজটা সাবজেক্টের আগে বসছে রিনা, এবার প্রিন্সিপাল ভার্বে আর এস নেই, কারণ এইখানকার এসটা উঠে তো এখানে চলে গিয়েছে। সুতরাং যখন ডাজ বসবে তখন প্রিন্সিপাল ভার্ব অবশ্যই বেস ফর্মে বসবে এবং এর সাথে অন্য কিছু যুক্ত করা যাবে না। সো ডাজ রিনা গো টু কলেজ ডেলি, রিনা কি প্রতিদিন কলেজে যায়? একটু আমরা এটাকে আরেকটু দেখি, রিনা ডাজ গো টু কলেজ ডেলি, এখানে যদি আমরা পরিষ্কার করে ডাজটা লিখে দিই তখন কিন্তু ভার্বের সাথে ইএস যোগ করে নেই, অর্থাৎ ডু ভার্বের সাথেই ইএস যোগ করেছি। রিনা থার্ড পারসনের কারণে আমাদেরকে ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ করতে হয়, সেক্ষেত্রে যে কোনো একটি ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ করতে হবে। এখানে আমরা ডু ভার্বের সাথে যোগ করেছি, তাই প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আর যোগ করতে পারবো না, প্রিন্সিপাল ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে থাকবে। এবং যখন এটা বলা আছে রিনা ডাজ গো টু কলেজ ডেলি, রিনা অবশ্যই প্রতিদিন কলেজে যায়, এটা এমফাসাইজ করা বোঝাইছে, অধিক গুরুত্ব আরোপ করা বোঝাইছে, তার কলেজে যাওয়ার ব্যাপারটি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং আমরা দেখছি ডু বা ডাজের পরে প্রিন্সিপাল ভার্বটি অবশ্যই বেস ফর্মে থাকবে। এবার একটু আসি, এটাকে এই ডাজটা তখন অক্সিলারি হিসাবে কাজ করছে, ডাজ নট, রিনা ডাজ নট গো টু কলেজ ডেলি, এই ডাজটা এখন অক্সিলারি ভার্ব এবং তারপরে নট বসিয়ে সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করেছি, এবং যখন ডাজ নট বসাচ্ছি তখনও কিন্তু ভার্বটি বেস ফর্ম, প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স। ওকে, এখন আমরা একটু দেখি পাস্ট টেন্সে, আমরা একটু দেখবো শি ব্র্যাকেটে ডু ওয়েন্ট দেয়ার, এমনি পাস্ট টেন্সে কি বলবো, শি ওয়েন্ট দেয়ার, কিন্তু এখানেও কিন্তু ডু ভার্বটি সাইলেন্টলি আছে এই ওয়েন্টের পূর্বে, এই ওয়েন্টের পূর্বে এই ডু ভার্বটি সাইলেন্টলি আছে। একটু দেখা যাক, শি ডিড গো দেয়ার, এই দুটাকেই আমি এবার ডিড করে দিয়েছি, যখন ডিড করে দিয়েছি তখন
প্রিন্সিপাল ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসছে। অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ভার্বের পাস্ট ফর্ম মানে ভি2 একবারই বসানো যাবে, সেটা আমি এই ডু ভার্বে বসিয়েছি, তাই প্রিন্সিপাল ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে বসিয়েছি। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ভার্বের পাস্ট ফর্ম একবারই বসানো যাবে, সেটা আমি এই ডু ভার্বটাকে ডিড করে পাস্ট ফর্ম করেছি, সেক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল ভার্বটি অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মে রাখছি। তার মানে শি ডিড গো দেয়ার, এখানেও কিন্তু এই সেন্টেন্সটি দ্বারা আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সই বুঝিয়েছি। আবার এই ডিডটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে এই ডিডটি সাবজেক্টের আগে চলে আসছে, এই ডিডটি সাবজেক্টের আগে চলে আসে, সেন্টেন্সটি ইন্টারোগেটিভ হয়ে গেছে। এবং যখন ডিড বসিয়েছি তখন কিন্তু অবশ্যই ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম, অর্থাৎ ভি2 সেন্টেন্সে শুরুতে চলে আসছে যেহেতু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, তাই বেসিক ফর্ম অফ ভার্ব অথবা প্রিন্সিপাল ভার্বটি অবশ্যই সাবজেক্টের পরে বসলেও বেস ফর্মে বসছে, যেহেতু ভি2টি আমরা এখানে করেছি, অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট ফর্মটি আমরা অক্সিলারি ভার্বে করেছি, তাই প্রিন্সিপাল ভার্বে আর ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসাতে পারবো না। কারণ আমি আগেই বলেছি যে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে একবারই শুধুমাত্র ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসানো যাবে, সেটা যখন শুরুতে বসিয়েছি পাস্ট টেন্স, তাই দ্বিতীয়বার আর প্রিন্সিপাল ভার্বে পাস্ট টেন্স বসাতে পারবো না। সো ডিড শি গো দেয়ার, এখানে আমরা ডিডটাকে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে আবার সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করেছি। শি ডিড নট গো টু কলেজ, যখন ডিড নট বসছে এই ডিডটি পাস্ট টেন্সে এখানে রাখা আছে, তাই প্রিন্সিপাল ভার্বটি বেস ফর্মে আছে, প্রিন্সিপাল ভার্বটাকে আমরা বেস ফর্মে রেখেছি। স্টেপ 5, নাও স্টেপ 5, বেস ফর্ম অফ ভার্ব ফর স্পেশাল সোশ্যাল এক্সপ্রেশন ইউজিং had better, had rather, would better, would rather, sooner than, rather than, had better dot dot then, would rather dot dot then, etc. অর্থাৎ এই এক্সপ্রেশনগুলো, এই ফ্রেজগুলো ব্যবহার করে আমরা এক বিশেষ ধরনের সোশ্যাল এক্সপ্রেশন বা সামাজিক অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য, এক বিশেষ সামাজিক অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য আমরা এই ফ্রেজগুলো ব্যবহার করব, এবং এই ফ্রেজগুলোর পরবর্তীতে প্রিন্সিপাল ভার্বটি আসবে, সেই ভার্বটি অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মে বসবে। অর্থাৎ বেস ফর্ম বসবে ভার্বের কখন, এই ফ্রেজগুলোর পরবর্তীতে প্রিন্সিপাল ভার্ব, সেই ভার্বটি বেস ফর্মে বসবে। একটু এক্সাম্পলে দেখি আমরা। লোপা হ্যাড রাদার মিট হার আঙ্কেল অ্যাট হিজ অফিস, লোপার বরং উচিত সাক্ষাৎ করা তার আঙ্কেলের সাথে তার অফিসে, অর্থাৎ লোপার বরং উচিত তার আঙ্কেলের সাথে তার অফিসে সাক্ষাৎ করা উচিত। এখানে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট, এই হ্যাড রাদার, হ্যাড বেটার, এই যে ফ্রেজগুলো আমরা ব্যবহার করেছি এগুলো দ্বারা বরং উচিত বোঝায়, এগুলো দ্বারা বরং উচিত বোঝায়, আর এটা দ্বারা একটু তুলনা করা বোঝায়, এটা আমরা একটু পরে দেখছি। কিন্তু উপরে যে দুই লাইনে যে ফ্রেজগুলো আমরা ব্যবহার করছি এগুলো দ্বারা বরং উচিত অর্থে এগুলো ব্যবহৃত হয়। লোপা হ্যাড রাদার, লোপার বরং উচিত, মিট হার আঙ্কেল, তার আঙ্কেলের সাথে সাক্ষাৎ করা, অ্যাট হিজ অফিস, তার অফিসে, মানে আঙ্কেলের অফিসে। অর্থাৎ লোপার উচিত তার আঙ্কেলের সাথে তার আঙ্কেলের অফিসে দেখা করা। লোপার উচিত, লোপার বরং উচিত তার আঙ্কেলের সাথে দেখা করা তার অফিসে। তাহলে কি, হ্যাড রাদারের পরের প্রিন্সিপাল ভার্বটি বেস ফর্ম অফ ভার্ব, হ্যাড রাদারের পরবর্তী প্রিন্সিপাল ভার্বটি বেস ফর্ম অফ ভার্ব। Another example, he had better not behave so roughly with Lee, তার বরং, Lee is a boy or Lee is a person, তার বরং লির সাথে অত খারাপ ব্যবহার করা উচিত হয়নি। এই যে হ্যাড বেটারের পরে আমরা নট বসিয়ে সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করতে পারবো। এই হ্যাড বেটার, হ্যাড রাদার, উড বেটার, উড রাদার, এগুলোর পরে আমরা নট বসিয়ে সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভও করতে পারবো। তো এই হ্যাড বেটার বসিয়েছি, সে কারণে প্রিন্সিপাল ভার্ব অবশ্যই বেস ফর্ম, প্রিন্সিপাল ভার্বটি অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্ম। হি হ্যাড বেটার নট বিহেভ সো রাফলি উইথ লি, তার বরং লির সাথে অত খারাপ ব্যবহার করা উচিত হয়নি। আই উড রাদার রিসাইট এ পোয়েম নাও, আমার বরং এখন একটা কবিতা আবৃত্তি করা উচিত। রিসাইট, আবৃত্তি করা, আমার বরং এখন একটা কবিতা আবৃত্তি করা উচিত। এখানে উড রাদার বসছে, তাই ভার্বটি বেস ফর্ম বসছে, এবং এই সেন্টেন্সের শেষে একটা নাও থাকলেও সেন্টেন্সটাকে আমরা কন্টিনিউয়াসে কনভার্ট করিনি, শুধুমাত্র
উড রাদার থাকার কারণে আমরা অবশ্যই ভার্বটিকে বেস ফর্মে বসিয়েছি, অবশ্যই ভার্বটাকে প্রেজেন্ট ফর্মে বসিয়েছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল, শি উড বেটার নট ওয়েট ফর হিম, অথবা বলতে পারি শি উড বেটার ওয়েট ফর হিম, তার বরং উচিত তার জন্য অপেক্ষা করা। এই উড বেটারের পরে আমরা যদি নট দিতাম, সরাসরি নট দিলে কিন্তু নেগেটিভ হয়ে যেত। এখানে আমি বলছি তার বরং উচিত তার জন্য অপেক্ষা করা। তাহলে আমরা যদি নট দিতাম তার বরং উচিত নয় তার জন্য অপেক্ষা করা, অর্থাৎ আমরা এখানে নট দিয়ে নেগেটিভও করতে পারি, কিন্তু উড বেটারের পরে অবশ্যই ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস ফর্ম। এবার আমরা দেখব হ্যাড বেটার ডট ডট দেন বা উড রাদার ডট ডট দেন। হ্যাড বেটার ডট ডট দেন অর উড বেটার ডট ডট দেন, এই প্যাটার্নটিতে আমরা এক্সাম্পল দেখব। ডেভিড হ্যাড বেটার লিভ হিজ কান্ট্রি দেন ওয়েট এনিমোর। এখানে হ্যাড বেটার বসিয়েছি, হ্যাড বেটারের পরে প্রিন্সিপাল ভার্বটি অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্ম, হ্যাড বেটারের পরে। এবার ডট ডট মানে হ্যাড বেটার ডট ডট দেন, এই হ্যাড বেটার আর এই দেন ডট ডট মানে মাঝে কিছু ওয়ার্ড বসছে, এই যে এই ওয়ার্ডগুলো ডট ডটের মধ্যে এই ওয়ার্ডগুলো বসছে। আমরা যদি একটু লোকেট করে দেখাই, এই ওয়ার্ডগুলো বসছে মূলত ডট ডটের মধ্যে, এই ওয়ার্ডগুলো ডট ডটের মধ্যে বসছে, অর্থাৎ হ্যাড বেটার এই এখানে হ্যাড বেটার ডট ডট এখানে দেন, এটা দেন। সো আমরা এখানে দেখছি যে হ্যাড বেটার ডট ডট দেন এই প্যাটার্নের ক্ষেত্রেও কি হয়েছে, হ্যাড বেটারের পরে প্রেজেন্ট ফর্ম, এবার ডট ডটের মাঝে কিছু ওয়ার্ড বসছে, এবার দেন বসছে, এবং এই দেনের পরে আবার এখানে আমরা কি করছি, এই দেনের পরে আবার এখানে আমরা ভার্ব বেস ফর্ম বসিয়েছি, ওয়েট ওয়েট। সো এই প্যাটার্নেও আমরা দেখছি যে হ্যাড বেটার ডট ডট দেন এক্ষেত্রেও কিন্তু ভার্ব বেস ফর্ম বসছে, এখানেও বেস ফর্ম বসছে, আবার হ্যাড বেটারের পরেও বেস ফর্ম বসছে। অ্যানাদার এক্সাম্পল, আই উড বেটার স্টে হোম দেন গো আউট। আমার বরং বাইরে যাওয়ার চেয়ে বাসায় থাকা উচিত, আমার বরং বাইরে যাওয়ার চেয়ে বাসায় থাকা উচিত। এখানে যে দেন আমি বলেছিলাম যে দেন দ্বারা কম্পারিজন বোঝায়, অর্থাৎ স্টে হোম আর গো আউট এই দুইটার মধ্যে কম্পারিজন বুঝিয়েছে। বাইরে যাওয়ার চেয়েও বরং বাসায় থাকা উচিত, এখানে অবশ্যই উড বেটারের পরে বেস ফর্ম বসিয়েছি, এবং দেনের পরেও আমরা বেস ফর্ম, দেনের পরেও আমরা বেস ফর্ম বসিয়েছি। সো এই স্ট্রাকচারে আমরা দেখছি যে হ্যাড বেটার ডট ডট দেন অথবা উড রাদার ডট ডট দেন, এখানেও আমরা ভার্বের বেস ফর্ম বসিয়েছি। স্টেপ 6, বেস ফর্ম অফ ভার্ব ইন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। বেস ফর্ম অফ ভার্ব, অ্যাপ্লিকেশন অফ বেস ফর্ম ইন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে ভার্বের বেসিক ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে। একটু দেখি, ড্রাইভ স্লোলি, ড্রাইভ বেসিক, ড্রাইভ প্রিন্সিপাল ভার্ব এই সেন্টেন্সে, এবং এটা প্রেজেন্ট ফর্ম স্লোলি এক্সটেনশন, অর্থাৎ V1 প্লাস এক্সটেনশন। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বিগিনস উইথ ভার্ব, ভার্ব দ্বারা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয়েছে। এখানে একটা নোট দেখি, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ইউ সবসময় উজ্জ্ব থাকে, সাবজেক্ট ইউ ইজ সাইলেন্ট হেয়ার, অর্থাৎ এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ইউ সাইলেন্ট আছে। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বিগিনস উইথ ভার্ব, হেয়ার অলওয়েজ দ্য সাবজেক্ট সেকেন্ড পারসন উইল বি সাইলেন্ট, অর্থাৎ যে সকল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ভার্ব দিয়ে শুরু হয় তার সাবজেক্ট সেকেন্ড পারসন ইউ যেটি সাইলেন্ট থাকে, এবং ভার্বটি অবশ্যই বেস ফর্মে থাকে। নেক্সট এক্সাম্পল, ডোন্ট স্পিক ইল অফ আদার্স। এই যে ডোন্ট বা নেভার দিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হতে পারে। ডোন্ট স্পিক ইল অফ আদার্স, অন্যের নিন্দা করো না, ডোন্ট বসছে, এবার স্পিক বসছে, এটা বেসিক ফর্ম অফ ভার্ব। আবার এখানে দেখি নেভার, নেভার বসছে, এবার সিট, নেভার সিট এনিওয়ান, কাউকে প্রতারণা করো না, এই সিটটা বেসিক ফর্ম অফ ভার্ব। তাহলে ডোন্ট, এই ডোন্ট, ডোন্ট অথবা নেভার এটা দিয়ে সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ সেন্সে কনভার্ট করা হয়েছে, কিন্তু ডোন্ট অথবা এই ডোন্ট অথবা নেভার যেটিই বসুক না কেন এর পরবর্তী ভার্ব অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মে থাকবে। ওকে, লেট যুক্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা এবার একটু দেখি। লেট আস সিং এ সং, লেট বসছে, এবার এইখানে নাউন সরাসরি বসতে পারে, আর প্রোনাউন আসলে তার অবজেক্টিভ কেস হবে ভার্ব বেস ফর্ম এক্সটেনশন। লেট আস সিং এ সং, চলো আমরা একটা গান গাই। তাহলে লেট যুক্ত সেন্টেন্স যেখানে অবশ্যই ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম হবে, এবং লেট যুক্ত সেন্টেন্স দ্বারা প্রপোজাল বা প্রস্তাব করা বোঝায়। তো লেট আস সিং এ সং, লেট যুক্ত সেন্টেন্স, লেট যুক্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স,
এবং লেটের পরে আস থাকলে এটা প্রস্তাব করা বোঝায়, অর্থাৎ লেটের পরে আস থাকলে সেটি দ্বারা প্রপোজাল বোঝায়। সেক্ষেত্রে ভার্বটি অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্ম। এবার দেখি লেট যুক্ত, লেট হিম গো আউট অফ দ্য রুম, তাকে রুমের বাইরে যেতে দাও। লেটের পরে হিম বসছে, এটি দ্বারা পারমিশন বোঝায়। একটা নোটেবল ফ্যাক্ট আছে এখানে একটি, সেটা হচ্ছে লেটের পরে আজ থাকলে সেটি দ্বারা প্রপোজাল বোঝায়। আর লেটের পরে আজ ব্যথিত, লেটের পরে আজ ব্যথিত অন্য যে কোনো নাউন বা প্রোনাউন থাকলেই সেটি দ্বারা পারমিশন বা অনুমতি বোঝায়। অর্থাৎ এখানে আমরা হিম ব্যবহার করছি, এখানে কারো নাম ব্যবহার করতে পারতাম, যেটি আমরা ব্যবহার করি না কেন এই হিমের জায়গায়, এখানে নাউন সরাসরি ব্যবহার করতে পারবো, আর প্রোনাউন হলে অবজেক্টিভ কেসে বসবে। তবে অবশ্যই লেটের পরে আজ ব্যথিত অন্য যে কোনো নাউন বা প্রোনাউন বসালে সেই সেন্টেন্সটি দ্বারা পারমিশন বা অনুমতি বোঝাবে। লেট হিম গো আউট অফ দ্য রুম, অর্থাৎ লেট যুক্ত সেন্টেন্সেও ভার্বটি বেস ফর্মে বসিয়েছি আমরা, অবশ্যই ভার্বটি বেস ফর্মে আমরা বসিয়েছি। সো আমরা কি দেখলাম যে ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্সে অবশ্যই ভার্ব বেস ফর্মে বসবে। স্টেপ 6, base form of verb after modal auxiliary verb. Okay, modal auxiliary verb. Now let's see modal auxiliary verb. Can, could, will, would, shall, should, may, might, etc. They are called modal auxiliary verb. এই modal auxiliary verb গুলোর পরে প্রিন্সিপাল ভার্বটি অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মে বসবে। প্রিন্সিপাল verb will come in base form immediate after modal auxiliary verb. Example, she can drive a car. এদিক ক্যানটি মডাল অক্সিলারি ভার্ব, আর ক্যানের পরে প্রিন্সিপাল ভার্ব ড্রাইভ অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মে, প্রিন্সিপাল ভার্বটি অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মে। প্রিন্সিপাল ভার্ব উইল কাম ইন প্রেজেন্ট ফর্ম ইমিডিয়েট আফটার মডাল অক্সিলারি ভার্ব, অর্থাৎ মডাল অক্সিলারি ভার্বের পরে প্রিন্সিপাল ভার্ব অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মে। অ্যানাদার এক্সাম্পল, রিপন কুড ফাইট উইথ এনিওয়ান। রিপন যে কোনো লোকের সাথে বা যে কোনো ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারত। ফাইটটি প্রেজেন্ট ফর্মে বসছে, আর কুডটি মডাল অক্সিলারি। এটি ছিল প্রেজেন্ট টেন্সে, এটি পাস্ট টেন্সে। রিপন যে কোনো ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারত, পাস্ট টেন্স। এতে ক্যান, ওখানে ছিল ক্যান, এটাতে কুড, পাস্ট টেন্স হয়ে গেছে, কিন্তু অবশ্যই কুডের পরে ভার্ব বেসিক ফর্ম, অর্থাৎ মডাল অক্সিলারি ভার্বের পরে প্রিন্সিপাল ভার্ব অবশ্যই বেসিক ফর্ম। অ্যানাদার এক্সাম্পল, এখানে একটি স্ট্রাকচার দেখি, তারপর আরো এক্সাম্পল দেখবো আমরা। স্ট্রাকচারটা কি? সাবজেক্ট প্লাস মডাল অক্সিলারি ভার্ব plus base form of verb plus extension. Subject রিপন, modal auxiliary verb could, base form of verb principal verb plus extension. সো এই স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন অনুসারে আমরা অবশ্যই দেখছি মিলে গেছে। সাবজেক্ট বসছে, মডাল অক্সিলারি ভার্ব বসছে, বেস ফর্ম অফ ভার্ব, নাও এক্সটেনশন। ওকে, নেক্সট স্লাইড। উই শুড অবে আওয়ার প্যারেন্টস। মোর এক্সাম্পল আমরা একটু দেখি যে শুড মডাল অক্সিলারি ভার্ব, এরপরে প্রিন্সিপাল ভার্বটি অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্ম। আমাদের উচিত আমাদের পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা। এই যে অবেটি প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং এটা বেস ফর্মে বসছে। ইট মে রেইন টুডে, মে এখানে মডাল অক্সিলারি ভার্ব, তারপরে প্রিন্সিপাল ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে বসছে। সো আমরা দেখছি যে অবশ্যই মডাল অক্সিলারি ভার্বের পরে প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে। এখন আমরা স্টেপ 8 বেস ফর্ম অফ ভার্ব after semi-modal auxiliary verb. That means after semi-modal auxiliary verb, the principal verb will come in present form. অর্থাৎ semi-modal auxiliary verb গুলোর পর principal verb অবশ্যই present form এ বসবে। semi-modal auxiliary verb গুলো কি সেটা আমরা একটু দেখি। must, need, dare to, ought to, used to, etc. Must, need, dare to, ought to, used to, etc. Now let's see the example. I must go to college. আমি অবশ্যই কলেজে যাব। এখানে মাস্টটি সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব এবং এরপরে প্রিন্সিপাল ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে বসেছে। মাস্ট সেমি মডাল এবং এরপরে প্রিন্সিপাল ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে বসছে। ওকে, নেক্সট এক্সাম্পল, উই অট টু হেল্প দ্য পুয়ার। অট টু, আমাদের উচিত হেল্প সহায়তা করা, দি পুয়ার দরিদ্রদেরকে, আমাদের উচিত দরিদ্রদেরকে সহায়তা করা। এই অট টুর পরে প্রিন্সিপাল ভার্বটি অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মে বসেছে। অ্যানাদার এক্সাম্পল, আই নিড ইওর হেল্প। এখানে এই নিডটি প্রিন্সিপাল ভার্ব, নিড অ্যাজ মেইন ভার্ব অর প্রিন্সিপাল ভার্ব। এখানে আমরা এখন একটু নিড এর ব্যবহার দেখতে শুরু করেছি, কিন্তু নিডটি এখানে মেইন ভার্ব হিসেবে বসানো হয়েছে, একটু পরে দেখা যাক।
ডু ইউ নিড এনি হেল্প, তোমার কি কোনো সহায়তা প্রয়োজন, এখানেও কিন্তু নিডটি মেইন ভার্ব বা প্রিন্সিপাল ভার্ব। এবার আমরা একটু দেখি আই নিড টু ইট ফুড, এখানে অবশ্যই নিড টু এটি অবশ্যই প্রিন্সিপাল ভার্ব নয়, এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব আছে ইট। সো নিড এর পরে আমরা টু বসিয়েছি, এখানে মডাল এখানে অক্সিলারি ভার্ব, এখানে নিডটি অক্সিলারি ভার্ব এবং ইটটি বেসিক ফর্ম অফ ভার্ব। অ্যানাদার এক্সাম্পল, দে নিড নট গো দেয়ার, এখানে নিড অবশ্যই মডাল ভার্ব এবং এরপরে নট বসিয়ে সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করা হয়েছে এবং এই মডাল ভার্ব বসার কারণে মেন ভার্ব গো এটি প্রেজেন্ট ফর্মে বসেছে, এই মেন ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে। দে নিড নট গো দেয়ার, তাদের সেখানে যাবার প্রয়োজন নেই, তাদের সেখানে যাবার প্রয়োজন নেই, এখানে নিড এই মডাল ভার্ব থাকলে অবশ্যই মেন ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে বসবে। নেক্সট ওয়ান, নাও উইল সি দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ডেয়ার অর ডেয়ার টু। আই ডেয়ার টু ডু দ্য ওয়ার্ক, এখানে ডেয়ার টু অবশ্যই সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব এবং সেক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে বসছে, প্রিন্সিপাল ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে বসছে আর এই ডেয়ার টু সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব। এক্সাম্পল, সে ডেয়ার নট এন্টার দ্য রুম, সে রুমে প্রবেশ করতে সাহস করে না, এখানে ডেয়ারের পরে নট বসিয়ে সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করা হয়েছে এবং ডেয়ারটি অবশ্যই সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব, সেক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম। সে ডেয়ার নট এন্টার দ্য রুম, সে রুমে প্রবেশ করার সাহস করে না, ডেয়ার সেমি মডাল এবং প্রিন্সিপাল ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম। ডেয়ার ইউ টেক রিস্ক, এখানে এটাকে ইন্টারোগেটিভ অক্সিলারি হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি। ডেয়ার ইউ টেক রিস্ক, তুমি কি ঝুঁকি নিতে সাহস করো, এখানে এটাকে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসা হয়েছে যেহেতু এটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। হাউ ডেয়ার আর ইউ, তুমি কি সাহসী, ডেয়ারটি ডাব্লিউএস কোশ্চেনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে এই ডেয়ার এর পরে হাউ এর পরে এখানে অবশ্যই হাউ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস অক্সিলারি অর প্রিন্সিপাল ভার্ব, হাউ প্লাস ডাব্লিউএস কোশ্চেন যখন শিখি তখন ডিটেইলস আলাপ করব। ওকে, এটা একটা বিষয় রয়েছে। ডেয়ার টু বা ডেয়ারের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ আছে যেটা আমরা মডাল অক্সিলারি ভার্বের মধ্যে দেখব। মডাল অক্সিলারি ভার্ব যখন শিখবো, অর্থাৎ আমাদের প্লেলিস্ট, আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্টে বেসিক গ্রামারের মধ্যে এটা আমরা পেয়ে যাব পরবর্তীতে। ইউজ টু আর একটি সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব, ইউজ টু। হি ইউজ টু রিড নিউজ পেপার ডেইলি, ইট ইজ এ পাস্ট হ্যাবিট, অতীতের অভ্যাস বোঝাতে এই ইউজ টু ব্যবহৃত হয়, অতীতের অভ্যাস বোঝাতে ইউজ টু ব্যবহৃত হয় এবং এই ইউজ টু যখন ব্যবহৃত হবে তখন অবশ্যই পরবর্তী ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম। ইউজ টুটি ব্যবহৃত, এই ইউজ টু যখন ব্যবহৃত হবে তখন পরবর্তী ভার্বটি অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্ম। এই ইউজ টু এখানে সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব। হি ইউজ টু রিড নিউজ পেপার ডেইলি, সে প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়তো, তার মানে অতীতের অভ্যাস, সেই জন্য আমরা বলছি পাস্ট হ্যাবিট। অতীতে সাবজেক্ট কোনো বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল, সেক্ষেত্রে ইউজ টু ব্যবহার করা যাবে সাবজেক্টের পরে, এরপরে বেস ফর্ম অফ ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। অ্যানাদার এক্সাম্পল, দে ইউজ টু প্লে ক্রিকেট এভরিডে, তারা প্রতিদিন ক্রিকেট খেলতো, ইউজ টু ব্যবহার করেছি আমরা সাবজেক্টের পর, এরপরে ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম এক্সটেনশন এবং এটি দ্বারাও পাস্ট হ্যাবিট বুঝিয়েছে। ওকে, এবারে ইউজ টুটি একটু ভিন্নভাবে ব্যবহৃত করে। ইউজ টু যদি বি ভার্বের পরে বসে তাহলে অবশ্যই ইউজ টুর পরবর্তী ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়, and this one is to be found in rewrite also, এটি rewrite এর মধ্যে এই রুলটি আমরা পাবো যে ইউজ টু গেট ইউজ টুর পরবর্তী ভার্বটি প্রোগ্রেসিভ ফর্ম মানে ভার্ব প্লাস আইএনজি হয়। আই এম ইউজ টু ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং, আই এম ইউজ টু, এম এর পরে ইউজ টু বসছে তাই পরবর্তী প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে গেছে। এইখানে হি ইজ ইউজ টু গোয়িং টু অফিস at 9 AM, অর্থাৎ সে 9টায় সচরাচর অফিসে যায়, এটা অভ্যস্ততাই বোঝায়, কিন্তু অবশ্যই বি ভার্বের পরে ইউজ টু বসেছে, ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে গেছে। পরবর্তী ভার্ব সেকেন্ড ভার্ব, এখানে ইউজ টু ভার্ব হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এইখানে এটা অবশ্যই ভার্বের সাথে এখানে আইএনজি যোগ হয়ে যায়। ইউজ টু, গেট ইউজ টু এগুলো থাকলে পরবর্তী ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে যায় প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে। ওকে, একটু রেফারেন্সে বলি, মডেল অক্সিলারি ভার্ব এবং রিরাইট। চেক প্লেলিস্ট অফ দ্য চ্যানেল। Bare infinitive and its application are discussed here in detail, where we also learned the application of the basic form of verb. Bare infinitive এর প্রয়োগগুলো আমরা বিশদভাবে আলোচনা করলাম, যার মধ্য দিয়ে আমরা
ভার্বের বেস ফর্মের প্রয়োগও শিখলাম। Our next class would be full infinitive or direct infinitive and split infinitive. Dear viewers, I hope you have enjoyed the class. ক্লাসটি নিশ্চয়ই উপকারী ছিল and even enjoy it again to be more benefited. এই ক্লাসটা প্রয়োজন বোধে আবার দেখবে যাতে আরো বেশি লাভবান হওয়া যায়, আরো বেশি উপকৃত হওয়া যায়। So comment and subscribe for the next update. No more today. Wishing you all the best.